بلیٹن کا آغاز کریں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ منکی پاکس کا خطرہ سنگین تر ہو گیا، مریضوں کی تعداد بڑھنے لگی۔ لاہور میں منکی پاکس کے 2 نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی۔ میو اسپتال میں 28 سالہ ساجد، 35 سالہ روبینہ منکی پاکس پہ مبتلا پائے گئے۔ لاہور میں 2 ماہ میں منکی پاکس کے 16 مریض رپورٹ ہو چکے، جبکہ اسپتالوں میں منکی پاکس کے مریضوں کے لیے مناسب قرنطینہ قائم نہیں ہو سکا۔ منکی پاکس کا خطرہ سنگین تر ہو گیا، مریضوں کی تعداد روز بروز بڑھنے لگی۔ لاہور میں منکی پاکس کے 2 نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی۔ میو اسپتال میں 28 سالہ ساجد، 35 سالہ روبینہ منکی پاکس میں مبتلا پائے گئے۔ لاہور میں گزشتہ 2 ماہ میں منکی پاکس کے 16 مریض رپورٹ ہوئے۔ منکی پاکس کے پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے تاحال ٹھوس اقدامات نہیں کیے گئے۔ صحت کے دونوں محکمے سرکاری اسپتالوں میں منکی پاکس کے مریضوں کے لیے مناسب قرنطینہ وارڈ تک قائم نہیں کر سکے۔ اب یہاں پر آپ کو بتائیں، لاہور میں 6، 7 اور 8 فروری کو بسنت منائی جائے گی۔ موٹر سائیکل سواروں کے لیے حفاظتی روڈ لگوانا لازم قرار، چرخیاں بنانے اور بیچنے پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی۔ ڈور میں صرف پننا استعمال ہوگا۔ جی ہاں، ضلع انتظامیہ، پولیس، کائٹ فلائنگ ایسوسی ایشنز اور شہریوں کے لیے SOPs جاری کر دیے گئے۔ ڈی سی موسیٰ رضا نے بسنت کا باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ لاہور میں 6، 7 اور 8 فروری کو بسنت منائی جائے گی۔ حکومت نے سخت شرائط اور حفاظتی اقدامات کے تحت پتنگ بازی کی مشروط اجازت دے دی۔ موٹر سائیکل سواروں کے لیے بائک پر حفاظتی تار لگوانا لازمی ہوگا۔ ڈی سی لاہور سید موسیٰ رضا نے بسنت 2026 کا باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ضلع انتظامیہ، پولیس، کائٹ فلائنگ ایسوسی ایشنز اور شہریوں کے لیے SOPs دے دیے گئے۔ SOPs کے مطابق پتنگ اور گڈے کا سائز مقررہ حد سے تجاوز کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ پتنگ بازی کا سامان فروخت کرنے کے لیے 1 تا 8 فروری 2026 کا وقت مقرر کر دیا گیا۔ چرخیاں بنانے اور بیچنے پر مکمل پابندی، ڈور صرف پننے کی شکل میں ہوگی۔ پتنگ اور ڈور مینوفیکچررز کی رجسٹریشن کے لیے ای-بز ایپ اور آن لائن پورٹل فعال کر دیا گیا۔ ڈی سی لاہور کا کہنا ہے کہ نائلون، پلاسٹک اور دھاتی تار کے استعمال پر زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی جائے گی۔ تمام مینوفیکچررز اور سیلرز اپنی ڈیجیٹل رجسٹریشن کا عمل مکمل کریں۔ پولیس اور ضلعی افسران ممنوعہ ڈور بیچنے والوں کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کریں۔ کاروباری حضرات 30 دسمبر سے قانونی طریقے سے کاروبار شروع کر سکتے ہیں۔ اور یہاں آپ کو بتائیں، دھند نے پنجاب کے میدانی علاقوں کو لپیٹ میں لے لیا۔ لاہور سیالکوٹ موٹر وے M11 دھند کے باعث بند کر دی گئی۔ موٹر وے M2 لاہور سے کوٹ مومن تک گاڑیوں کے لیے بند کر دی گئی۔ موٹر وے پولیس کے شہریوں کو دن کے اوقات میں سفر کے ہدایات بھی جاری کی گئی ہیں۔ مزید کیا ہدایات دی گئی ہیں جانتے ہیں ابراہیم قریشی سے۔ جی ابراہیم، بتائے گا موجودہ کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل، جہاں پر دھند کے پیش نظر جو ہے وہ لاہور سیالکوٹ موٹر وے M11 کو بند کیا گیا ہے، وہیں پر کوٹ مومن ٹھوکر سے M2 لاہور اسلام آباد ٹھوکر سے کوٹ مومن کے لیے بھی جو ہے وہ بند کر دی گئی ہے۔ جبکہ اگر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بات کر لیں کہ دیگر جو ہے وہ کون سی موٹر ویز کو فی الوقت جو ہے وہ بند کیا گیا ہے، تو M3 موٹر وے فیض پور سے اس وقت جو ہے وہ سمندری تک جو ہے وہ بند کر دی گئی ہے۔ جبکہ اس کے ساتھ ساتھ ابھی دیگر موٹر ویز کے حوالے سے جو ہے وہ کوئی حتمی فیصلہ جو ہے وہ موٹر وے پولیس کی جانب سے ابھی نہیں آیا ہے، تاحال ان کو بھی بند نہیں کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ سینٹرل ریجن موٹر وے پولیس ترجمان سید عمران احمد کا تمام تر لوگوں کو ہدایات جاری کرتے ہوئے یہ کہنا ہے کہ تمام تر لوگ جو ہے وہ محفوظ طریقے سے اپنا سفر جاری و ساری رکھیں، اگلی گاڑی سے جو ہے وہ مناسب فاصلہ رکھیں، فوگ لائٹس کا جو ہے وہ استعمال کریں، غیر ضروری سفر سے جو ہے وہ گریز کریں۔ اور ان کا کہنا یہ ہے کہ تمام تر لوگ جو کہ اس وقت جو کہ موٹر ویز جو ہے وہ بند نہیں ہوئی ان پہ سفر کریں ہیں، یا ان نیشنل ہائی ویز پہ سفر کر رہے ہیں کہ جہاں پر دھند جو ہے وہ اس وقت کافی زیادہ ہے، تو وہاں پر وہ تمام تر لوگ جو ہے وہ یوٹرس کی پاسداری کو جو ہے وہ یقینی بنائیں، اگلی گاڑی سے جو ہے وہ مناسب فاصلہ رکھیں، اور تمام تر لوگ جو ہے وہ لین ڈسپلن کو یقینی بنائیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر آپ نے لین بدلنی بھی ہے تو آپ جو ہے وہ انڈیکیٹرز کا استعمال لازمی کریں، برق رفتاری کو اپنے ذہن سے اس وقت بالکل نکال دیں، کیونکہ اس وقت جہاں پر حد نگاہ ابھی 0 نہیں ہوئی وہاں پر تقریباً حد نگاہ اس وقت جو ہے وہ تقریباً 100 سے 150 میٹر جو ہے وہ ریکارڈ کی جا رہی ہے، اور یا کہیں کہیں پر جو حد نگاہ ہے وہ تقریباً 50 میٹر بھی جو ہے وہ ریکارڈ کی جا رہی ہے، جو کہ تیز رفتاری کے باعث اور تیز رفتاری۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ابراہیم قریشی اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ فضائی آلودگی پھیلانے والوں کے خلاف قوانین سخت، شادی ہالز، بینکویٹ ہالز اور مارکیز بھی اب سیل ہوں گی۔ پنجاب بھر کے تمام شادی ہالز اور مارکیز میں سیکشن ہڈ کی تنصیب لازم۔ محکمہ ماحولیات نے 31 جنوری 2026 تک سیکشن ہڈ لگوانے کی مہلت دے دی ہے۔ عمل نہ کرنے والوں کے خلاف بلا امتیاز ایکشن ہوگا۔ رہائشی علاقوں میں دھواں چھوڑنے والے کاروبار اب بند ہوں گے۔ شادی ہالز، بینکویٹ ہالز اور مارکیز بھی اب سیل ہوں گی۔ فضائی آلودگی پھیلانے والے شادی ہالز کے خلاف سموک قوانین کے تحت بھاری جرمانے عائد ہوں گے۔
पंजाब भर के तमाम शादी हॉल्स और मार्किज में सेक्शन हेड की तनसीब लाजमी करार दे दी गई। डीजी माहौलियात के मुताबिक सेक्शन हेड की तनसीब की आखिरी तारीख 31 जनवरी 2026 है। सेक्शन हेड के बगैर शादी हॉल चलाना कानून शिकनी, फौरी सीलिंग व कानूनी कार्रवाई होगी। डीजी माहौलियात का कहना है कि लाइव कुकिंग, बारबेक्यू से निकलने वाला धुआं माहौलियाती जुर्म किसी को राहत नहीं मिलेगी। पंजाब में हुक्म फौरी नाफज होगा। अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज एक्शन होगा। महकमे बल्दियात ने पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के इफ्तिताह की तैयारी शुरू कर दी। पंजाब के 52 शहरों में सीवरेज बिछाया जाएगा। प्रोग्राम पर रवां साल 70 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। पंजाब के तमाम शहरों में डिस्पोजल स्टेशन बनाए जाएंगे। डिस्पोजल स्टेशन सोलर पर मुंतकिल किया जाएंगे। उधर अपनी छत अपना घर स्कीम के लिए मजीद 5 अरब रुपए जारी। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन को 4 अरब रुपए जारी किए गए। फंड से असातिज़ा को तनख्वाहें दी जाएंगी। बल्दियात ने पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के इफ्तिताह की तैयारी कर दी। पंजाब के 52 शहरों में सीवरेज बिछाया जाएगा। पंजाब के तमाम शहरों में डिस्पोजल स्टेशंस बनाए जाएंगे। ये डिस्पोजल स्टेशंस सोलर पर मुंतकिल किए जाएंगे। सोलर पर मुंतकिल करने से सालाना करोड़ों रुपए की बचत होगी। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम पर रवा माली साल 70 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। मंसूबा 200 अरब रुपए से जायद का है। पंजाब हुकूमत अब सिर्फ नई इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां खरीदेगी। गाड़ियों को इलेक्ट्रॉनिक पर मुंतकिल करने का मंसूबा बना दिया गया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अहमद रजा सरवर ने सिविल सेक्रेटेरिएट में इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों का मुआयना किया। मुख्तलिफ कंपनियों ने अपनी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों की पेशकश कर दी। सिविल सेक्रेटेरिएट ने इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग स्टेशन पहले ही कायम कर दिया है। महकमे खजाना ने अपनी छत अपना घर स्कीम के लिए मजीद 5 अरब रुपए जारी कर दिए हैं। महकमे खजाना ने गुज़िश्ता हफ्ते अपनी छत अपनी स्कीम के तहत 10 अरब रुपए जारी किए थे। महकमे खजाना ने पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन को 4 अरब रुपए जारी कर दिए। उधर पैफ के स्कूलों के असातिज़ा की सुनी गई। पैफ के असातिज़ा की तनख्वाहों का बजट भी जारी कर दिया गया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, शहर के ओपन मार्केट में चावल की कीमत में इजाफा जारी है। एक माह के दौरान चावल 25 रुपए तक महंगे हुए। चावल की कीमत 300 से 325 रुपए किलो तक पहुंच चुकी है, जबकि 25 किलो चावल का थैला 1000 से 1200 रुपए तक महंगा हो गया। ब्रायलर गोश्त की कीमतों में भी कमी ना आ सकी। ब्रायलर मुर्गी की गोश्त की कीमत 569 रुपए किलो हो गई। अशियाई खोरोनोश की बढ़ती कीमतों ने मतवस्त और गरीब तबके की जिंदगी मुश्किल बना दी। एक माह के दौरान मजमूई तौर पर चावल 25 रुपए तक महंगे हो गए। शहर की होलसेल और ओपन मार्केट में नए चावल 300 से बढ़कर 325 रुपए किलो तक पहुंच चुके हैं। 25 किलोग्राम चावल का थैला भी 1000 से 1200 रुपए तक महंगा हो गया है। शहर में ब्रायलर गोश्त की कीमत 569 रुपए किलो हो गई। साफी गोश्त 670 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। अंडों की कीमत भी आवाम के लिए तशवीश का बाइस बनी हुई है। सरकारी निर्ख के मुताबिक अंडे 330 रुपए दर्जन हैं। मार्केट में 350 रुपए फी दर्जन तक फरोख्त का सिलसिला जारी है। ओपन मार्केट में फल और सब्जियां भी शहरियों की पहुंच से बाहर होने लगी। आलू 80 रुपए से 100 रुपए, प्याज 80 से 90 रुपए में फरोख्त होने लगा। टमाटर का रेट 100 रुपए फी किलो, लहसुन और अदरक 150 रुपए पाव में फरोख्त हुए। अव्वल दर्जे का केला 150 से 160 रुपए फी दर्जन, अमरूद 160 रुपए किलो और किन्नू 300 से 500 रुपए फी दर्जन में फरोख्त हुए। शहरियों ने तशवीश का इजहार करते हुए वजीर आला से फौरी नोटिस लेने और कीमतों को कंट्रोल करने के लिए मौसर इकदामात का मुतालबा किया है। लेस्को ने बिजली की मीटर्स की किल्लत और बहरान का मलबा वजारत पावर डिवीजन पर डाल दिया। वजारत पावर डिवीजन की पॉलिसी से मीटर्स की किल्लत पैदा हुई। लेस्को ने मीटर्स के बहरान पर नेपरा को मरासला भी भिजवा दिया। इजाफी बजट की मंजूरी न मिलने से भी खरीदारी का अमल मुतासिर हुआ। लेस्को का जवाब, AMI स्मार्ट मीटर्स की पॉलिसी से मीटर्स की किल्लत और कनेक्शंस अल्तवा का शिकार हो गए। लेस्को ने बिजली के मीटर्स की किल्लत और बहरान का मलबा वजारत पावर डिवीजन पर डाल दिया। लेस्को ने बिजली के मीटर्स के बहरान पर नेपरा को मरासला भिजवा दिया है। मरासले में मीटर्स की तंसीब न होने की जिम्मेदारी वजारत पावर डिवीजन पर डाल दी गई है। वजारत पावर डिवीजन ने AMI स्मार्ट मीटर्स की तंसीब के अहकाम जारी किए थे, लेकिन लेस्को के पास वजारत पावर डिवीजन के अहकाम से कबल मीटर्स का स्टॉक खत्म हो गया था। कंपनी ने स्टॉक खत्म होने पर वजारत पावर डिवीजन के मरासले को बुनियाद बनाकर NOC मरासला जारी किया। मरासले में इजाफी बजट की मंजूरी न मिलने से भी खरीदारी का अमल मुतासिर होने का शिकवा भी किया गया है। NOC का मरासला जारी होने के बावजूद न्यू कनेक्शंस अल्तवा का शिकार हैं। 10 अरब के फंड्स होने के बावजूद कॉलेजेस में सहूलियात का फुकदान। कॉलेजेस सरबराहान इंक्वायरीज के डर से हासिल फंड्स को इस्तेमाल ही न कर सके।
पंजाब के सरकारी कॉलेजेस में अरबों रुपए के फंड्स इस्तेमाल नहीं हुए। सख्त कवायद और इंक्वायरीज के खौफ से प्रिंसिपल फंड्स खर्च करने से गुरेजा। सूबे भर के कॉलेजेस के बैंक अकाउंट्स में 10 अरब रुपए से ज्यादा मौजूद हैं, लेकिन कॉलेजेस सरबराहान इंक्वायरीज के डर से फंड्स को इस्तेमाल नहीं कर सके। तलबा फीस से जमा रकम डी वैल्यू होने लगी है, जिसके बाद कॉलेजेस को माली नुकसान हो रहा है। बेशतर कॉलेजेस ने फंड्स करंट अकाउंट्स में रखे हुए हैं। करंट अकाउंट्स के बाद कॉलेजेस को बैंक मुनाफा हासिल नहीं हो रहा। साथिया के मुताबिक फंड्स इस्तेमाल हो तो कॉलेजेस की बेहतरी और सहूलियात में इजाफा मुमकिन है। डायरेक्टर कॉलेजेस ने हायर एजुकेशन से कवायद नरम करने की सिफारिश की है, लेकिन ताहाल फैसला नहीं हुआ। दरसी कुतब के अशात के टेंडर्स के बाद कुतब टाइटल्स के टेंडर्स में भी मुबैना तौर पर पोल होने का इंकशाफ हुआ है। प्रोक्योरमेंट अफसरान और बिडर्स की मिली भगत से 1 से 2 रुपए तक जायद निर्खों पर 5 पब्लिशर्स को अवार्ड लेटर्स जारी कर दिए गए। दरसी कुतब की अशात के टेंडर्स के बाद कुतब टाइटल्स के टेंडर्स में भी मुबैना तौर पर पोल होने का इंकशाफ हुआ है। प्रोक्योरमेंट अफसरान और बिडर्स की मिली भगत से 1 से 2 रुपए तक जायद निर्खों पर 5 पब्लिशर्स को अवार्ड लेटर्स जारी कर दिए गए। ओपन मार्केट में दरसी कुतब के टाइटल्स का कागज और प्रिंटिंग के रेट गुज़िश्ता साल के मुकाबले में कम है। जराये के मुताबिक पेक्टा के अफसरान की जानिब से रवां साल एस्टिमेटेड रेट गुज़िश्ता साल के मुकाबले में जायद रखा गया है। मिली भगत और पोल से टेंडर्स में तखमीना जाती निर्खों के रेट 1 से 2 रुपए जायद हैं। 1 से 2 रुपए जायद रेट आने के बावजूद इन्हीं बिडर्स को अवार्ड लेटर जारी कर दिए गए। मजमूई मुख्तलिफ दरसी कुतब के 4.5 करोड़ से जायद टाइटल्स के टेंडर्स 56 करोड़ से जायद में किए गए। दूसरी जानिब डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर में 2 स्कैंडल सामने आने के बावजूद कोई कार्रवाई न हो सकी। दर्जा जहारत भर्ती और मदरसे खाना स्कैंडल पर 1 साल बाद भी खामोशी है। महकमे स्कूल एजुकेशन ने इंक्वायरी कमेटियां बनाई मगर सजा किसी को न दी। भर्ती स्कैंडल पर 2 इंक्वायरियां हो चुकी हैं। मदरसा खाना स्कैंडल में इब्तदाई इंक्वायरी में मुतलका DEO को कसूरवार करार दिया गया। दोनों स्कैंडल में मुलविस अफसरान मुख्तलिफ पोस्टों पर मौजूद हैं। किसी को सजा न मिलने पर महकमा स्कूल एजुकेशन में सजा और जजा के अमल पर सवाल उठ गए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, LDA शोबा टाउन प्लानिंग की फुर्तियां कमर्शियल रोड्स पर गैर कानूनी कमर्शियल बिल्डिंग्स बनवाना शुरू कर दी। डिफेंस रोड पर गैर मयारी नाकिस कंस्ट्रक्शन धड़ल्ले से जारी है। LDA की जानिब से SOPs को भी फॉलो नहीं किया जा रहा, जबकि डिफेंस रोड गैर कानूनी कमर्शियल सरगर्मियों का गढ़ बन गया है। LDA शोबा टाउन प्लानिंग की फुर्तियां कमर्शियल रोड्स पर गैर कानूनी कमर्शियल बिल्डिंग्स बनवाना शुरू कर दी। तामीराती कंस्ट्रक्शन के SOPs को भी फॉलो नहीं किया जा रहा। डिफेंस रोड पर गैर मायारी कंस्ट्रक्शन पर ममनुआ तर्ज अमल के बिल्डिंग से काम धड़ल्ले से जारी है। LDA की जानिब से तामीराती कंस्ट्रक्शन के SOPs को भी फॉलो नहीं किया जा रहा। असूली तौर पर बिल्डिंग के सामने मंजूरी का लेटर नंबर और नक्शे की मंजूर शुदा किस्म का आवेजा करना लाजिम है। इससे कबल भी डिफेंस रोड नॉन कमर्शियल डिक्लेयर होने के बावजूद गैर कानूनी कमर्शियल सरगर्मियों का गढ़ बन चुका है। LDA की मुबैना मिली भगत से गैर कानूनी कमर्शियल सरगर्मियों की भरमार हो चुकी। पिलर्स कंस्ट्रक्शन पर 2 से 3 मंजिला प्लाजा खड़ा किया जा रहा है। गैर कानूनी प्लाजा बनने का मामला हुकाम के नोटिस में है। ताहाल ऑपरेशन नहीं किया गया, ना काम रुकवाया गया है। पंजाब असेंबली में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की आमद के मौके पर हुल्लड़बाजी के मामले पर अपोजिशन और हुकूमती अरकान असेंबली आमने सामने रहे। अपोजिशन रुकन असेंबली कर्नल रिटायर शुएब की ईवान में मीडिया मुखालिफ तज़हीक अमेज़ गुफ्तगू। पार्लिमानी रिपोर्टर्स प्रेस गैलरी ने एक बार कार्रवाई का बायकॉट कर दिया। असेंबली का इजलास पैनल ऑफ चेयरपर्सन समीउल्लाह खान की सदारत में शुरू हुआ। मुतल्लिका महकमों के सेक्रेटरीज की अदम मौजूदगी पर हुकूमती और अपोजिशन अरकान ने शदीद एहतजाज किया। चेयरपर्सन समीउल्लाह खान ने कहा कि आइंदा सिर्फ सेक्रेटरी या स्पेशल सेक्रेटरी ही ऐवान के जवाबात देने के मिजाज होंगे। सेक्रेटरी साहब आज नहीं आए और कल को वो ये कहें कि जी मेरी को मसरूफियत थी, उसके लिए मैं ये कर रहा हूँ कि कल सेक्रेटेरिएट से मैं कहूँगा कि कल जिस भी डिपार्टमेंट का दिन होगा क्वेश्चन आवर में, ये चूँकि इनके सवाल थोड़े हैं, इनको कल ही क्लब किया जाएगा। कल दोबारा से ये डिपार्टमेंट रखा जाएगा, इसके सवाल क्लब कर दीजिएगा जो भी मेन डिपार्टमेंट है। अपोजिशन रुकन कर्नल रिटायर शुएब अमीर की मीडिया से मुतालिक तज़हीक अमेज़ गुफ्तगू पर पार्लिमानी रिपोर्टर्स ने प्रेस गैलरी से ऐवान का बाइकआउट कर दिया। 2 साल हो गए इस असेंबली के अंदर आते हुए, हमने कभी उनको नहीं देखा, लेकिन ऐसे थे मेरे मीडिया का लफ्ज जो है मैं कार्रवाई से हज़फ करता हूं। शुएब अमीर ने कहा कि वो माजी में होने वाली ज्यादतियों को तस्लीम करते हैं। जो कुछ अब हो रहा है वो इससे कहीं ज्यादा है। सूबाई वजीर सुहेब पर्त ने कहा कि KPK वजीर आला को 5 TSP एलिट की गाड़ियों के जरिए सिक्योरिटी फराहम की गई है। मुझे इंतहाई खुशी होती है अगर मेरे फाजिल दोस्त यहाँ पे 2-3 चीज़ों की ज़रूर इस अभी मैं पहले पोर्शन के ऊपर हूँ सर, वेलकम के ऊपर, कि इस पे ज़रूर ये हमें पंजाब हुकूमत को अप्रिशिएट कर देते कि इनके CM ने, इनमें से कुछ फाजिल दोस्त उसमें बैठे होंगे,
کہ اس کے اندر ٹک ٹاک کی انہوں نے جو چڑھائی اس میں خود انہوں نے اپریشیٹ کیا کہ یار میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کس طریقے سے مجھے سیکورٹی کی دی گئی, کس طریقے سے ٹریفک پولیس کے نظام کے مطابق مجھے چلایا گیا. حکومتی رکن حسن رضا نے صوبے میں خواندگی کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا. پارلیمنٹری سیکرٹری چودھری نوید اشرف نے ایوان کو بتایا کہ محکمہ خواندگی کے تحت صوبہ بھر میں 20,273 غیر رسمی اسکول قائم ہیں. اپوزیشن رکن اعجاز شفیع اور چیئرپرسن کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا. اعجاز شفیع کی جانب سے کورم کی نشاندہی پر اجلاس ملتوی کر دیا گیا. کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ راؤ دلشاد حسین, سٹی 42. پنجاب اسمبلی میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی آمد پر ہلڑ بازی, لڑائی جھگڑا. اسپیکر پنجاب اسمبلی نے کمیٹی کی رپورٹ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو دینے کا اعلان کر دیا. ملک محمد احمد خان کہتے ہیں کہ اپوزیشن لیڈر نے بتایا کہ ہمارے پاس کے پی وزیر اعلیٰ آنا چاہتے ہیں تو انہیں اجازت دے دی. دنگا فساد اور مار کٹائی کی گئی جسے بالکل برداشت نہیں کریں گے. اسمبلی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے اسپیکر ملک محمد احمد خان کا کہنا تھا کہ پنجاب اسمبلی کسی کا گھر نہیں جو ہر کوئی اپنی مرضی سے آ جائے. اگر سہیل آفریدی آنا چاہتے تھے تو قانون کا احترام تو کرتے. غنڈہ گردی کرنے کے بعد مریم نواز سے متعلق جو باتیں کہی گئیں وہ انتہائی شرمناک ہیں. انہوں نے پنجاب اسمبلی میں لڑائی جھگڑے پر تحقیقاتی کمیٹی کی رپورٹ بھی میڈیا کے سامنے پیش کر دی. خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ آئے تھے پنجاب اسمبلی میں اور وہاں پر ان کے ساتھ وزیر بلدیات بھی تھے. اور وہاں پہ کیا واقعہ پیش ہے, جن لوگوں کو مکہ مکرمہ کا احترام نہیں, جس مائنڈ سیٹ کو مکہ مکرمہ کا احترام نہیں, وہاں پر نعرے بازی کرتے ہیں. اگر یہاں پر وہ محترمہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کے بارے میں ایک انتہائی بیہودہ زبان استعمال کرتے ہوئے اس طرح کی غلیظ اور اپنی ذہنی پستی کا اظہار کر سکتے ہیں جس طرح کا انہوں نے یہاں پر کیا, اسی طرح سے ملتی جلتی اس وقت بھی ہدف تنقید ذات وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کی تھی, ان کی فیملی کی تھی. تو یہ مائنڈ سیٹ ہے, تو یہ فیصلہ اب آپ پر ہے. میرا کام صرف آپ کے سامنے اس مائنڈ سیٹ کی نشاندہی کر دینا تھا. اسپیکر پنجاب اسمبلی نے کہا انکوائری رپورٹ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بھیج رہے ہیں جو پنجاب اسمبلی دنگا فساد کی خود انکوائری کریں گے. سہیل آفریدی باہر سے لوگ پنجاب اسمبلی لائے جن کے نام فہرست میں بھی شامل نہیں تھے. جو فائنڈنگ اس میں میرے پاس آئی ہے اس فائنڈنگ میں تو یہ بات بڑی کلیئر ہے کہ اس طرح کی صورتحال میں کیا ایکٹ کیا جاتا ہے. سو آئی ایم کنسیڈرنگ دس رپورٹ. میں اس پہ آج اپنی اس رپورٹ کی ٹوٹل فائنڈنگز کو دیکھنے کے بعد آئی ول سینڈ اٹ ٹو دی اپروپریٹ لا انفورسنگ ایجنسیز. ملک محمد احمد خان کا کہنا تھا کہ 29 چھاونیوں پر ایک ہی دن میں حملہ کیا گیا جس کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی. یہ عوامی رد عمل نہیں بلکہ منصوبہ بندی تھی. اگر آپ میں برداشت نہیں ہے جمہوریت کا دھندا بند کر دیں. اسپیکر نے کہا کہ پی ٹی آئی والے سیاسی کافر ہیں. املاک کو نقصان پہنچانے والے اور انسانوں پر حملہ کرنے والے سیاسی کافروں کو اب چھوڑا نہیں جائے گا. کیمرہ مین انجم شہزاد کے ہمراہ راؤ دلشاد حسین, سٹی 42. اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے.